सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते नित्यानंदाय। श्री स्वामी समर्थ। So we have come here again for the 9th episode of Leelas of भगवान नित्यानंद. आणि काय झालेलं आहे की बऱ्याच लोकांनी सांगितलेलं आहे तुम्ही मराठीमधून का बोलत नाही. पण आता आम्ही असं ठरवलं आहे शेणोय साहेब आणि मी की आपण दोन्ही लँग्वेजमधून बोलूया एकाच ह्याच्यात, पण वी विल थोडं इंग्लिशमध्ये थोडं मराठीमध्ये. कारण काय आपला जो ऑडियन्स आहे ना तो नुसता महाराष्ट्रामधला नाही आहे, इट इज ऑल्सो फ्रॉम आउट ऑफ महाराष्ट्र, ज्यांना कदाचित मराठी एवढं जास्त कळत नसेल. म्हणून आपण दोन्ही लँग्वेजमध्ये बोलूया आणि आय होप दॅट वी आर एबल टू गेट अक्रॉस आवर मेसेज टू यू. सो नाउ लेट्स गो टू मिस्टर शेणोय. शेणोय साहेब, थँक यू अगेन फॉर टेकिंग आउट युअर टाईम अँड टॉकिंग अबाउट द लीलाज ऑफ बाबा. Thank you. Baba means we are talking of Nityananda Bhagwan Baba, Nityananda. of course, Bhagwan Nityananda. Sir, thank you very much, sir. Please take the stage. Yeah. In the first session, we went for the introduction of basically the whole purpose of this this study or this sessions are to show how Guru Tattva is one. Nowhere we want to show one is bigger or one is smaller, or no comparison as such. Whatever we are talking is to get ourselves acquainted that how all these Mahavatars are there. As I told last time, Bhagwan Nityananda is a Mahavatar and Swami Samartha is Mahavatar. They have no gurus, they are Janma Siddhas, they were born as avatar. They didn't come to meditate and then get transformed and all that. They were born transformed. There is one thing, and they were identical. They were identical in their body structure. Both were tall, both had long arms, both had very strong voice, both loved children. Their dress sense was same because both were wearing langoti. They were unpredictable. Today they were this, tomorrow they were different. You could never predict how they would go. The only time they were very loving and all that was when they were with children. With children they were like one among them. Even Swami Samarthanचं लहान मुलांची tremendous desire there to come along with Krishna when Vishnu take the next birth. So जेव्हा ते काळ, वेळ आणि योग जमून आलं. काळ मीन्स डेस्टिनी. काळ इज डेस्टिनी, वेळ इज टायमिंग अँड योग इज थिंग्स फॉलिंग इन प्लेस, अलाइनमेंट. ओनली वेन दिस थ्री थिंग्स हॅपन दी थिंग्स मॅनिफेस्ट, अदर्स इट डज नॉट. So we'll go in detail sometimes what Kal, Ved, Yog. But here if you see carefully how the Kal and Ved, the arithmetic that Sadguru establishes for things to evolve, we'll look at it closely how these things evolve, and then we'll understand what is the importance of Kal, Ved, Yog in a devotee's life, anybody's life. So there was one Govind Rao, rich person, and he had a business of selling grass in Mumbai, and he had a cook who was a Brahmin, Kanoja Brahmin, with him. So one day Govind Rao went into a lot of problems. So he decided to do pilgrimage, तर तीर्थयात्रा करू ह्या उद्देशाने त्यांनी ह्या कनोजा ब्राह्मणला घेऊन ते गाणगापूरला गेले. गाणगापूरला त्यांनी खूप सेवा केली, प्रार्थना केली. तर त्यांच्या स्वप्नात असं आलं की मी अक्कलकोटला आहे, तो अक्कलकोटमध्ये येऊन मला भेट. अक्कलकोट त्यावेळी त्याला माहीत नव्हतं. ते अक्कलकोटला गेले आणि स्वामी समर्थांचं दर्शन झालं. स्वामी समर्थांना बघितल्यावर त्यांना खूप आनंद झाला. दे वर व्हेरी हॅपी when they saw Swami Samarth, his aura, his power, his Shakti. They were very much impressed. So they stayed back in Akkolkot doing his seva. And this Kanoja Brahman wanted some 10,000 rupees very badly. He needed it, some urgent requirement was there. So whenever he went to Swami Samartha, he prayed in his heart, somehow make it possible for me to get that 10,000 rupees. So this cook used to cook, and Govind Rao used to go and offer it to Maharaj every afternoon. And during the I don't want to go in much detail of that time because we'll lose a lot of time in that. I'll tell only those things which can be correlated with Nityananda Baba and Shalgram Swami Sut and Maharaj. On the last day before the leaving, Swami told him, that Kanoja Brahman, you will get your 10,000 rupees, go.
And this fellow wondered how he came to know that I am in need of 10,000 rupees. But since blessed, he was very happy. He came to Mumbai and he was wondering from where that 10,000 rupees will come. So he went on, whenever he walked on the road, he looked around whether there is a packet lying there and it contained 1,000. तिकडे कुठे पाकिट असेल का, त्याच्यात 10,000 रुपये मिळेल का? But nothing like that happened. There was one Madwadi who had passed away. So normally when in Hindu somebody passes away, they give lot of दान धर्म. They give दान धर्म करतात त्यावेळी. तर त्या बाईने ठरवलं की मी आज 10,000 रुपये जो कोणी ब्राह्मण माझ्या दरवाजाच्या समोर येईल त्याला मी 10,000 देईन. योगायोगाने हा कुक जो गोविंदरावचा स्वयंपाक करणारा होता तो त्यांच्यासमोर आला. तिने त्याच्या हातावर 10,000 रुपयाचं पाकिट ठेवलं. त्या चकित झाला तो, अरे 10,000 मिळाले मला 10,000 पाहिजे होते आणि ह्या रीतीने मिळाले. त्याची मनोकामना पूर्ण झाली. हा झाला एका ठिकाणचा गोष्ट. दुसऱ्या ठिकाणी हरिभाऊ खोट म्हणून होते, खोट फॅमिलीतले होते, रत्नागिरीचे होते. लहानपण रत्नागिरीला होते, तिकडे शिकले, मुंबईत आले. अँड इन बॉम्बे ही गॉट अ जॉब इन म्युन्सिपालिटी. ही केम फ्रॉम व्हेरी रिच फॅमिली. ही केम टू मुंबई फॉर फर्दर स्टडीज. ही स्टडीड इंग्लिश अँड मराठी. So it was easy to him to get a job in municipality which was under British. And he had another friend there, Gajanan Khatri. They both became friends. Both came together and they said we'll do business on opium. Hafim, I don't know what Marathi they call opium. Opium मध्ये धंदा करू, business करू. In those days during British time, selling opium was okay. It was not considered as a drug peddler or anything. So they did business in ओपियम अँड दे लॉस. ह्यूज लॉस झाला त्यांना त्या बिझनेसमध्ये. ते लॉस झाल्यावर ते खूप त्रासात आले कारण दॅट टाईम देर वर नो बँक्स. मनी वॉज बॉरोड फ्रॉम अ प्रायव्हेट लँडर. तर त्या लोकांनी प्रायव्हेट मारवाड्याकडे पैसे घेतले आणि त्यावेळी ते खडूस होते. इफ यू टेक मनी फ्रॉम दोज मनी लँडर्स आणि त्यांना पैसे त्या वेळेवर दिलं नाही तर दे गो टू एन एक्सटेंड ऑफ हिटिंग यू. तर ते टेन्शन होते. देर वॉज अनदर पर्सन, Lakshman Pandit. Lakshman Pandit was partner of Govindrao. And both of them were doing business in grass, and he made a huge loss. So he was troubled. And since he was going to Govindrao's house to do puja, because he was a Brahmin, he was also a pujari in their house. He met this Kanojia Brahmin, the cook. And Kanojia Brahmin told, what are you troubled of? He said, I lost money and I am supposed to pay money back to the lender. Then he said, asasa zala. I went to Akkalkot and the Swami Samarth blessed me and he said, you will get 10,000 rupees. And I got my 10,000 rupees. So you also pray to him and you make your request to him. Then Lakshman Pandit said, okay. He said to Swami Samartha, if I am saved from this embarrassing situation of not being able to pay in some 8 days, I will come to Akkalkot and take your darshan. Now this Haribao, this Gajanan Khatri, they knew Lakshman Pandit. They came to Lakshman Pandit and said, you do one thing, you come with us and stand as a guarantor to the lender that we have, and then he will pardon us and he will give us an extension for repayment. Lakshman Pandit said, I am myself in trouble, what can I do? But since you are my friends, I will come with you. And in spite of he being in much trouble, he gave a guarantor and signed for them that in 3 days we will pay. Now all three of them under tension. In 3 days, however the money will come. It so happened that there was a Giridalal. Giridalal was a broker of the selling the grass. हे तुम्ही स्वामी समर्थांचं स्वामी बोलताय. समर्थाचं म्हणतो मी. तर तो गिरिधाराला तेव्हाच्या त्या वेळेस काळाचा बरोबर आहे. ते गवत विकण्यासाठी तो ब्रोकर होता. त्याला ते जे गवत विकायचं होतं लक्ष्मण पंडितचं विकून गेलं अचानक आणि त्याच्यात खूप फायदा झाला. तर त्यांनी त्याच्या माणसाला पाठवलं, ईश्वरला जा त्या लक्ष्मण पंडितला सांग तुझे 2,000 रुपये आहेत माझ्याकडनं घेऊन जा. लक्ष्मण पंडितच्या घरी हा ईश्वर आला तर हे घाबरायला लागले की हा मारायला आला, आता बोडावरती मारामारी होईल, हे होईल ते होईल, पण तो लपला. हा 2-3 वेळा त्यांच्या घरी गेला, हा काय भेटेना. मग शेवटी ते गेले हरिभाऊकडे आणि म्हणा अरे काय माणूस आहे, त्याचे पैसे आहेत ते द्यायचे आहे आणि तो भेटत नाही. तर ती हा ईश्वर, गजानन खत्री, हरिभाऊ हे तिघे म्हणून शेवटी त्या लक्ष्मण पंडितकडे गेले आणि त्याला गाठलं. अरे बाबा पैसे आणि यू हॅव गॉट युअर मनी बॅक, कम collect it, you are free from all this tension of repayment. So they went and they got 2,000 rupees within that 8 days. 8 days he had said to Swami Samartha, 8 दिवसात I should get money.
So they repaid everything, and some whatever money remained, they went to Akkalkot. Now these three people, how they came together, all from different areas. Govind Rao is different, Haribhau is, and Gajanan Khatri is different, Lakshman Pandit is different, but the arithmetic, the Kal, Yog and Ved that was designed by Swami Samartha brought them to Akkalkot. These three came to Akkalkot. That time Akkalkot Maharaj was staying with the King's Palace. He was in the King's Palace. As they approached the King's Palace to go and have his darshan, Cholapa came out carrying the food half eaten by Swami Samartha. He had gone to give him lunch and he came back with the half eaten plate that was tasted by him. Haribhau pleaded with him, give me that prasad. And somehow it happened that Cholapa gave it to him. Cholapani त्यांना दिलं आणि त्या लोकांनी तिघांनी म्हणून तो प्रसाद खाल्ला. मग ते गेले राजाच्या महालात. स्वामी झोपले होते आणि ते उभे राहिले. स्वामी झोपले, दर्शन घ्यायला उभे. अचानक स्वामी उठले. हा धंदा केला, नुकसान झाला, फायदा झाला 2000 रुपये. In his typical style, he said with like Bhagwan Nityanand, he did not speak full sentences and give lectures. It was very cryptic. म्हणजे स्वामी समर्थ used to talk very cryptic. असं म्हणतात. We were not there. Of course. असं म्हणतात, he was cryptic. पण नित्यानंद बाबा was very cryptic. Very cryptic. ते कधी फुल सेंटेन्स वर सेंटेन्स पासून लेक्चर कधी दिलं नाही. आपल्याला अंदाज नावाचं काय ते म्हणतात. It should be very sharp. म्हणजे आपण तेवढं शार्प असलं पाहिजे की ते ऐकून त्याचे ते एक्झॅक्टली त्यांना काय हवं, ते काय संदेश दिला. मुक्तान बाबांनी पण म्हटलं चितशक्ती विलासमध्ये ते सगळी माहिती बाबांची अशी लिहिली की बाबा जास्त काय बोलायची नाही, की एक शब्द हां त्या शब्दातनं तुम्हाला ऐकायला पाहिजे. मग तेव्हा त्यांचे ते जे भक्त असतील आणि हे असतील म्हणजे त्यांचे जे ऑल दोज पीपल दे शुड बी सो विजिलंट पण आणि त्या स्पिरिच्युअली पण ते आणि ते कनेक्टिव्हिटी एवढी होती ना की त्यांना ते कळायचं काय म्हणतात ते. त्यांनी जेव्हा म्हटलं की नुकसान केलं, पैसे मिळाले, आता आले इकडे, ठिकाणी नमस्कार केला, साष्टांग नमस्कार केला आणि म्हटलं बाबा त्यांना खूप बरं वाटलं. पण तुमची ती बोलण्याची स्टाईल आहे ना, इट्स व्हेरी we are in both of us are in such a good mood. And I have heard Nitin Baba speaking now, so I can understand, I can correlate ki how he must have been of course spoken. So I'm just correlating. I may be right, I may be wrong. Right. So नमस्कार कारण ते त्या दिवशी रात्री अक्कलकोटला राहिले. त्यांचे कपडे चोरीला गेले. वॉटेवर सामान ते आणलं होतं ते चोरीला गेले. तर दुसऱ्या दिवशी स्वामीकडे गेले आणि म्हणाले बाबा आमचं चोरीला गेलं सर्व. तर बरं झालं, खुंटी वाचून खोकला गेला. ही सेड समथिंग लाईक दॅट की गुड रिडन्स ही सेड असं म्हणाले ते. आणि त्या गजानन खत्रीला म्हटलं तू जा आणि बाजारातनं तुझ्यासाठी धोती घेऊन ये आणि धोती तुझ्या डोक्याला बांध, धोती डोक्याला बांध. आणि ह्याला म्हटलं लक्ष्मण पंडितला म्हणा तू जा आणि रुमाल घेऊन ये आणि ते तुझ्या डोक्याला बांध. These are, I am telling specific this because you will come across similar thing in Shaligam Swami's list. आणि मग त्यांनी स्वामीसूतला जवळ घेतलं. माझा मुलगा आहेस तू माझा सूत आहे, होशील माझा सूत असं म्हणून त्याला विचारलं. मुंबईत जाईन, मुंबईत जाऊन तू गड बांध, बिल्ड अ फोर्ट ॲट बॉम्बे. मुंबई म्हटलं नाही त्यांनी, बंदरावर जाऊन. मुंबईमध्ये 12 बंदर होते त्यावेळी. मुंबई वॉज फेमस फॉर 12 पोर्ट्स. मुंबई का अंदर 12 बंदर असं नित्यानंद बाबा म्हणायचे. मुंबई का अंदर 12 बंदर. बंदर म्हणजे माकडं नाहीत, बंदर म्हणजे हावर. तू बंदरावर जाशील, तिकडे किल्ला बांधशील, तिकडे ध्वज उभा करशील. म्हणजे विल यू गो टू मुंबईला जाशील आणि तिकडे जाऊन तू मठ बांधशील का, आश्रम बांध, म्हणजे यू विल बिल्ड आश्रम देअर अँड विल यू कॅरी दी फ्लॅग. मुंबई इज सच एन इम्पॉर्टंट प्लेस, राईट फ्रॉम स्वामी समर्थ टू नित्यानंद बाबा टू इवन हे स्वामी उमानंद म्हणजे ब्रिटिशच्या वेळी इट वॉज सच इट इज स्पिरिच्युअली इट मस्ट बी व्हेरी इट वॉज स्पिरिच्युअली व्हायब्रंट प्लेस. आता पायदोणी वगैरे आपण तिकडे गेलो ना तर तिकडे तुम्हाला नाथपंथाचं मिळेल. अच्छा, नाथपंथाचं तुम्हाला जागा भेटेल. स्पिरिच्युअली एकदम व्हायब्रंट आहे मुंबई. इट इज नॉट अ ऑर्डिनरी प्लेस. बंदरमध्ये 12 बंदर आहेत. ती जागा ती जाण म्हणून त्यांना काही कळलं नाही, जबाब नाही दिला तुमचं असं त्याला म्हटलं. मग तिघे आल्यावर त्यांनी आय वुड ट्राय टू रिफर, इकडे मला थोडंसं रिफर करावं लागेल, ते संस्कृत आहे. त्यांनी तिघांना जवळ घेतलं आणि ह्याला हरिभाऊला म्हटलं तू माझा मारुती. अच्छा, परत हे बघा, हे तुम्हाला परत शालिग्राम स्वामी बरोबर लिंक लागणार. तू माझा मारुती.
आणि गजानन खत्रीला म्हटलं की तू शिवा शंभू, आणि लक्ष्मण पंडितला म्हटलं तू राम. असं तुम्हा तिघांना मी बांधून टाकले माझ्या ह्याच्यात. तुला मारुती, हा शंकर आणि हा राम, तिघांना मी माझ्यात बांधून ठेवलं आहे. आणि मग त्यांनी स्वामी सुताला जवळ घेतलं आणि म्हटलं, त्याला श्लोक दिला, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः. हे त्याने काय दिलं, हरिभावला दिला. म्हणजे पुढे जाऊन जे स्वामीसूत होणार, मला हरिभावला गुरुब्रह्माचं दिलं की तुझं सर्वस्व गुरु आहे. सी देर इज अ सिग्निफिकन्स. असंच मंत्र हे नाही दिलं त्यांनी, देर वॉज अ ग्रेट मिनिंग बिहाइंड. त्याच्यामध्ये खोल त्याच्यात हे होतं, मेसेज होतं त्याला की फॉर यू एव्हरीथिंग इज गुरु. यू विल हॅव टू सरेंडर अनकंडिशनल, म्हणजे अन्योन्य शरण तुला गुरुला व्हायचं आहे. आणि ते हरिभाऊने स्वामीसूतच्या रूपात, स्वामीसूत महाराजच्या रूपात ते त्यांनी ते करून दाखवलं. त्यांनी संपूर्ण आपल्या गुरूंना वाहून दिलं त्यांनी. आणि याला म्हटलं की आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम. देर इज रेन्स वॉटर कम फ्रॉम दी स्काय, but all water go and meet this ocean. All water go and meet. Sarva Deva Namaskar. You may bow to anyone, but that will go to Lord Krishna only. Keshavam Patita Gacchati. That means whatever devotion you express, to whichever God you express, finally all your worship, all your devotion, all your bhakti goes to only one place. That is Keshav. So त्याला ते असं कसं होतं. आणि ह्याला काय म्हटलं लक्ष्मण पंडितला, इदमेव शिवम इदमेव शिवम इदमेव शिवम इदमेव. दॅट इज शिव, दॅट इज शिव, दॅट इज शिव, अँड एव्हरीथिंग इज शिव. तर त्याला हे असं ह्याला वेगळं मंत्र दिलं. त्या दॅट वॉज देअर, काय म्हणतात, जीवनाचं जे सार असतो त्यांना, देअर लाईफ, ते स्पिरिच्युअलमध्ये जो सार होता त्यांना, विजडम दॅट वॉज नेसेसरी, हे त्यांनी दिलं. आणि मग ह्या स्वामीसूतांना म्हटलं, तू माझा सूत, तू मला सफेद दे. आता गिव मी दॅट व्हाईट. तर स्वामीसूतांना कळेना, त्यांनी चेहऱ्यावर प्रश्नचिन्ह होतं, सफेद दे म्हणून. तर त्यांनी पाय पुढे करून दाखवलं. त्याच्यावरनं मग ते बाजूला जे सेवकेरे होते त्यांनी त्याला अंदाजा दिला की ही इज आस्किंग फॉर सिल्वर पादुकास, मला सिल्वर पादुकास दे असं म्हटलं. आणि मग त्या लोकांनी नमस्कार केला. परत मुंबईला आले. दे केम बॅक टू मुंबई अँड दे रिपेड ऑल देअर ड्यूज दॅट वॉज देअर अँड 200 रुपीज वॉज स्टील बॅलन्स. फ्रॉम दॅट 200 रुपीज स्वामीसूत मेड सिल्वर पादुकास. He put it in his bag and he went to, from that day this tremendous obsession was there. एकदम मनात फक्त सद्गुरू होतं त्यांचं. स्वामी समर्थ म्हणजे तळमळ सुरू झाली त्यांना एक प्रकारचं. ही वॉज बिकम ॲब्सोल्युटली रेस्टलेस. ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन हिज वर्क, ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन हिज फॅमिली, एव्हरीथिंग. ही वॉज थिंकिंग ओनली अबाउट स्वामी समर्थ. ते दॅट पादुका घेऊन ते अक्कलकोटला गेले आणि त्यांनी स्वामींच्या समोर ठेवलं. स्वामीने ते पादुका घातल्या आणि 14 दिवस ते पादुका घेऊन फिरले. बरेच लोकांची आशा होती की त्यांना मिळणार नाही, मी कोणाला नाही देणार, हे माझं आत्मलिंग आहे. आणि केप्ट इट टू हिज चेस्ट आणि सेड दिस इज माय आत्मलिंग, आय विल नॉट गिव्ह इट टू एनीवन. ही इन्सिस्टेड दॅट दिस विल नॉट बी गिवन टू एनीवन, इट इज माय आत्मलिंग. ऑन द 14th डे ही कॉल्ड स्वामी हरिभाऊ इज स्वामीसूत. त्यांनी कफनी दिली, एक छाटी दिली आणि पादुका स्वतःच्या अंगाला लावलं. त्यांनी डोक्याला, डोळ्याला, छातीला, पोटाला, पायाला वर लावलं आणि हरिभाऊच्या डोक्यावर ठेवलं आणि म्हटलं, जा बंदरावर जा, किल्ला बांध आणि ही पादुका तिकडे जाऊन स्थापना कर. हा पादुका जाऊन तू तिकडे जाऊन त्या मंदिरात अजून आहेत का स्वामीसूतांच्या? आहेत. तर मी इथे गेलो होतो घाटकोपरला, ते नाही आहे, इट्स ॲट चेंबूर. इट इज ॲट चेंबूर. हो, तर मी जाणार आहे आता. हां, इट इज अ चेंबूर. देर आर फ्यू पादुकाज इवन ॲट कांदेवाडी. आणि स्वामीसूतांना त्यांनी मुंबईला पाठवून दिले. मुंबईत स्वामीसूत कांदेवाडीला कमाटीपुरामध्ये राहायचे. ही थ्रू एव्हरीथिंग आउट. जे काय होतं सर्व काढून टाकलं त्यांनी. ही वॉज रिच, फ्रॉम व्हेरी रिच फॅमिली. ही हॅड काऊज अँड ऑल दॅट ही हॅड. सर्व काढलं, बोलवलं, ब्राह्मणांना बोलवलं आणि घेऊन जा.
आणि बायकोला म्हटलं तुझं सर्व सोने काढ. वुमन गिविंग अप गोल्ड इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सी वेप्ट, सी सॉब्ड, सी रिक्वेस्टेड. ही सेड नथिंग डूइंग. त्यांनी मित्राला बोलवलं, हे सोनं सर्व विकायचं, ब्राह्मणाला दान करायचं. तिने मंगलसूत्र ठेवलं. दॅट वॉज द मंगलसूत्र फॉर अ वुमन. इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. शी वुड गिव्ह अप एनिथिंग इन लाईफ बट नॉट द मंगलसूत्र. ती म्हणजे हे तरी ठेवून नाही, ते पण काढायला लावलं. म्हटलं दोरी बांध गळ्यात. आणि स्वतः ती कफनी घातली, हातात तंबुरा घेतला, तिला सफेद साडी घातल्याचं सांगितलं आणि रस्त्यावर निघाले. ते दे लेफ्ट एव्हरीथिंग अँड दे वेंट ऑन दी रोड गिविंग. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू हे त्याला सांगितलं. गुरुवाक्यप्रमाणे गुरुने जे सांगितलं तेच पालन घे. तुझं त्यांनी म्हटलं की तुझा संसार माझ्या निछावर कर म्हटलं होतं त्यांनी स्वामीला. दिस वर्ड बाबा, स्वामीज वर्ड, निछावर कर सर्व. त्यांनी ते सर्व काही सोडलं आणि रस्त्यावर गल्ली गल्लीत जाऊन स्वामी समर्थांचे भजन गायला सुरुवात केली. कामाठीपुरामध्ये त्यांनी मग एक जागा मिळाली, त्यांनी त्याला तिकडे स्थापना केलं. तिकडनं मग कांदेवाडीला स्थापना झाली. कांदेवाडीला मठ बांधला. लोक एवढे यायला आलं, इट वॉज ऑलवेज फुल. सो मेनी पीपल केम टू हिम. होमसेअर केम टू अक्कलकोट. स्वामी समर्थ सेंटर ते मुंबईत जावा, स्वामी सुतांचं दर्शन घ्या. अच्छा, हा, स्वामी सुतांचं दर्शन घ्या. हे पण तुम्ही लक्षात ठेवा, साईबाबा स्वामीच्या वेळी हेच घडतंय. स्वामी सुतांचं आणि लोकांना स्वामींच्या मार्गावर लावायचं मोठं काम स्वामी सुतांच्या हातात गेलं. ते म्हणायचे एवढं तिकडे प्रसाद यायचा की रूम भरायचं पेढेने. पेढा, फ्रूट्स, एव्हरीथिंग वॉज ब्रॉट इन सच ए लार्ज क्वांटिटीज दॅट रूम यूज टू गेट फुल. लोक व्याधी त्यांचं निवारण करण्यासाठी येतं. दे यूज टू सीक हेल्प फ्रॉम हिम फॉर द पेन, फॉर द सफरिंग्स, फॉर द इलनेस. अँड स्वामी सूत यूज टू गिव्ह देम तीर्थ आणि ते बरे व्हायचे. दिस वे Swami Sut came to Mumbai. He established an ashram. He placed Swami's Paduka there. Similarly, when we go in next episode, we'll learn about how Shaligram Swami's life came into this similar way. Wow. It's a beautiful study. Fortunately, it happened. I think I was blessed to go and do, since I'm from a science faculty, research is my nature. So I did this study of both Swami Samartha and Bhagwan Nityanand and Shaligram Swami and Swami Sut, and you will find amazingly they are beautiful. It's a beautiful म्हणजे they similarity जे दिसतं ना is very touching, very inspiring, and anyone who reads it will really find की किती मोठे होते भक्त, किती मोठे होते भक्तांची भक्ती, किती मोठी होती, त्याग किती मोठा होता, दोघांचे त्याग किती मोठे होते. आपण पुढे जाऊन बघू नक्की. आपण हे खूपच इंटरेस्टिंग आपलं होतं. दोज हू लिसन टू दिस, दोज हू गेट टू रीड इट, वी रिअली फील ब्लेस्ड. एवढं ब्युटिफुल. नाही, इट्स आय एम ऑलरेडी फिलिंग ब्लेस्ड बिकॉज यू हॅव टोल्ड मी सो मच अबाउट स्वामी समर्थ. अँड खरं सांगायचं म्हणजे आम्हाला लहानपणापासून स्वामी समर्थांचं कधी असं एवढं कॉन्टॅक्ट नव्हताच. आम्ही आधी साईबाबांच्या, शिर्डीच्या साईबाबांच्या ते लॅमिंटन रोडला ते हे ना, ते मंदिर आहे ना, ते साईधाम आहे ना, तिकडे आम्ही जायचो. अमेझिंग. दिस इज अन अमेझिंग स्टोरी. आय थिंक लेट्स स्टॉप हियर. येस, विल स्टॉप हियर. काल, वेळ, योग अँड वननेस इन दी सुप्रीम एसेन्स विच मॅनिफेस्ट एज ह्युमन बीइंग. येस, दॅट विल रिअलाइज. ओम नमो भगवते श्री स्वामी नित्यानंदाय. श्री स्वामी समर्थ. सद्गुरुनाथ महाराज की जय.